கண்டினியூ பண்ணலாம். இன்னைக்கு வந்து நம்ம கண்டினியூ படிக்க போகிறது ஜியோலைட் கேட்டாலிசிஸ். ஜியோலைட்ஸை பற்றி பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸில் படிச்சிருக்கீங்க கரெக்டாக? ஜியோலைட்ஸ், சிலிகேட்ஸ் கரெக்டாக? ஸோ ஜியோலைட்ஸ் வந்து எப்படி கேட்டாலிசிஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஜியோலைட்ஸ்னா என்னன்னு தெரியணும். ஜியோலைட்ஸ் வந்து as already நம்ம p block elementsல படிச்ச மாதிரி it will be formed by the p block elements. ஆனா பார்க்கிறதுக்கு அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா zeolites are crystalline hydrated என்னது? There will be presence of moisture. Okay, microporous na very minute pores na holes. Okay va? Microporous aluminosilicates அப்படினா என்ன அர்த்தம்? They are made up of aluminum. Yes, they are made up of silicon and aluminium, and இதோட shape வந்து it will be a tetrahedron. Okay, tetrahedral shape. Okay வா? So இதுதான் வந்து zeolites. So zeolitesல வந்து 50 zeolites about, there are 50 natural zeolites and 150 artificial zeolites. Okay, so in the zeolites silicon is tetravalent. Tetravalent na enna artham? The valency of silicon வந்து is 4. Valency of silicon is 4 na in the last shell there are 4 electrons அப்படினு அர்த்தம். And aluminium வந்து is trivalent. Aluminium is trivalent. Trivalent na enna artham? Last shell ல 3 electrons. So இதுல last shell ல 4 electrons இருக்கு, இதுல last shell ல 3 electrons இருக்கு. So இதுல இருக்கிற 3 electronsம் இதுல இருக்கிற 3 electronsம் bond ஆகும். So extra எவ்வளவு electrons left out ஆயிருக்கும்? Yes, there is one extra negative charge in zeolite. There is one extra negative charge in zeolites. So இந்த extra negative charge வந்து நம்ம neutralize பண்றதுக்கு we will be adding any cation. So any cation is added. Okay, so இந்த cation தான் வந்து it will add and it will form a complex. So இது நம்ம coordination complex lessonல பார்த்திருக்கோம், complex. Okay, so any cation is added to balance the negative charge. To balance the negative charge, usually H plus illana Na plus, it is added. So zeolites வந்து they are solid acid catalysts. They are also called as solid acid catalysts. They are used in petrochemical industry. They are used in petrochemical industry. Petrochemical industry na for gasoline industries, diesel industry, இந்த மாதிரி industries-ல வந்து they are used. Okay, so இப்போ பாருங்க, இப்போ நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஜியோலைட்ஸ்ல வந்து இருக்கிற நெகட்டிவ் சார்ஜை பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்? H பிளஸ் இல்லனா Na பிளஸ் ஆட் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னேன். So suppose பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு if we add H plus, then the zeolite is called solid acid catalyst. ஏன்னா ஆசிட்ல தான் H plus ion இருக்கும். ஓகேவா? And it is used in petrochemical industry. ஓகேவா? petrochemical industryல அதாவது for preparing gasoline and diesel. அதுல வந்து எதுக்குன்னா mostly for cracking the hydrocarbons.
for cracking the hydrocarbons. Hydrocarbons na carbon and its compounds. Okay, cracking now for breaking the carbon and compounds in gasoline and diesel industry. This is used. அப்படினு அர்த்தம். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம H+ க்கு பதிலா Na+ ஆட் பண்ணோம் அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு if we add Na+, then it is called basic catalyst. Then it is called என்ன catalyst? Basic catalyst. Okay, புரியுதா? Mostly they are used in the petrochemical industries. So zeolites oda important application வந்து it's shape selectivity. Shape selectivity na என்ன அர்த்தம்? Shape selectivity enzyme catalysis ல படிச்சிருப்பீங்க. So enzyme ல வந்து எந்த ஹோல் எப்படி இருக்கோ அந்த ஷேப்ல இருக்கிற reactants and products வந்து ஈஸியா வந்து என்ன பண்ணும்? It will come and attach. அதே மாதிரி தான் zeolites லையும். It will attract a reactant of a particular shape or particular geometry. ஓகேவா? So zeolites ல நான் சொன்ன மாதிரி it is having micropores. கரெக்ட்டா? Inside the pores protons are present. Inside the pores protons are present. Okay, so in the protons வந்து H+ அந்த மாதிரி H+ தான் protons இல்லாட்டி Na+ இந்த மாதிரி இருக்கும். So இந்த protons வந்து இந்த poresல இருக்கும். இந்த pores குள்ள தான் வந்து நம்ம reactant molecule போய் absorb ஆகும். ஓகேவா? So the reactant molecules are absorbed in the pores. The reactant molecules are absorbed in the pores. புரிஞ்சுதா? Zeolite catalysis. So next வந்து இது வந்து shape selectivity. Okay, so next one வந்து reactant selectivity. Reactant selectivity. So நான் எப்பவுமே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ரியாக்டன்ட் வந்து பவுடர்டு ஃபார்ம்ல இருந்தது அப்படின்னா ரியாக்ஷன் வந்து ஈஸியா நடக்கும், ஃபாஸ்டா நடக்கும். So if the reactant வந்து if the reactant is bulkier னா என்ன அர்த்தம்? If the reactant is big, ஓகேவா, அந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஈஸியா நடக்காது. ஓகேவா? So if the reactant is bulkier, it is prevented from reaching the pores. It is prevented from reaching the pores. So அது வந்து போர்ஸ்க்கு வராது அப்படின்னு அர்த்தம். புரிஞ்சுதா? So இதுதான் வந்து reactant selectivity. இதுல இருந்து எனக்கு என்ன தெரியுது? zeolites வந்து ரொம்ப பவுடர்ட் ஃபார்ம்ல இருக்கிற reactants தான் வந்து allow பண்ணும். bulkier reactants it will not allow. So அதுதான் வந்து reactant selectivity. Okay, so the next selectivity, first shape selectivity புரிஞ்சுதா? So அந்த போர்ஸ்ல ஃபிட் ஆகுற மாதிரி reactant molecules தான் வந்து அது செலக்ட் பண்ணும். So அந்த போர்ஸ்ல என்ன இருக்கும்? protons will be present. So அதான் வந்து shape selectivity. So reactant selectivity na only the smaller size reactants will be fitted. So next வந்து transition state selectivity. Transition state selectivity. Transition state அப்படினா intermediate state அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ suppose reactants வந்து first என்ன பண்ணும்? நம்ம zeolite கூட சேரும். சரியா? zeolite கூட சேர்ந்து RZ அப்படின்னு ஒரு intermediate state form ஆகும். intermediate stateக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு வந்து product plus zeolite தனியா போகும். கரெக்ட்டா? சோ இப்போ இந்த intermediate state வந்து it should zeoliteம் இந்த reactantம் இருக்கு. இந்த intermediate state வந்து கரெக்ட்டா அந்த போர்ஸ்ல வந்து ஃபிட் ஆகும். ஓகேவா? சோ இப்போ இந்த zeolite வந்து இப்படி இருக்கு. சோ அந்த reactant வந்து இங்க zeolite கூட ஒரு intermediate stateனா அது கரெக்ட்டா இந்த போர் சைஸ்ல என்ன ஆகணும்? It should fit.
ஓகேவா? சப்போஸ் இந்த இன்டர்மீடியட் ஸ்டேட் வந்து இப்படி பெருசா இருந்தது அப்படின்னா then it will not accept that reactant. Okay, so the transition state வந்து should be the exact size. Okay, so இதுல எப்படி கொடுத்திருக்காங்கன்னா the transition state, if the transition state na intermediate state அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? if the transition state is large compared to pore size, then product will not be formed. Then product will not be formed. புரிஞ்சுதா? So next வந்து product selectivity. Product selectivity. So reactants வந்து products ஆ form ஆயிடும். கரெக்டா? So அந்த products வந்து இந்த zeoliteோட சர்ஃபேஸ்ல இருந்து வெளியே டிட்டாச் ஆகி போகணும். டிட்டாச்னா பிரேக் ஆகி போகணும். ஸோ போகாம இந்த ஜியோலைட்ஸ்லேயே இருந்ததுன்னா அது வந்து நோ யூஸ். ஓகே, ஸோ எப்படி இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து டிட்டாச் ஆகி போகுதோ அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் தான் will be chosen. So when products are too big to diffuse out of zeolite, it is improper. So இதுதான் வந்து ப்ராடக்ட் செலக்டிவிட்டி. ஓகேவா? ஸோ எந்தெந்த ப்ராடக்ட்லாம் அதுல இருந்து வெளியே போக முடியுமோ அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் தான் வந்து இட் வில் ஃபார்ம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் phase transfer catalysis. Phase transfer catalysis. So phase transfer catalysis அப்படின்னா என்னன்னு நான் ரஃபா ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். அதுக்கப்புறமா நான் வந்து நோட்ஸ் பாயிண்ட் வைஸ் தரேன். இப்போ ஒரு ரியாக்டன்ட் A இருக்கு, ஒரு ரியாக்டன்ட் B இருக்கு. ஓகே, ஸோ A பிளஸ் B சேர்ந்து எனக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணணும். ஓகேவா? இப்போ ரியாக்டன்ட் A வந்து எதுல இருக்குன்னா இது வந்து ஒரு சால்வெண்ட் 1ல வந்து இருக்கு. இட் இஸ் பிரசன்ட் இன் a solvent 1. சால்வெண்ட்னா என்னது? வாட்டர், அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு லிக்விட்குள்ள இருக்கு. ஓகேவா? ரியாக்டன்ட் A. ஓகே, ரியாக்டன்ட் B வந்து it is present in the solvent 2. Okay, it is present in another liquid, solvent 2. So இப்போ இந்த ஏவும் பியும் எனக்கு ரியாக்ட் ஆகணும். ஸோ ரியாக்ட் பண்ணணும்னா நான் என்ன பண்ணணும்? இந்த ரெண்டு சால்வெண்ட்டையும் நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும். மிக்ஸ் பண்ணனா என்ன ஆகும்? எனக்கு ஏவும் பியும் ரியாக்ட் ஆகும். ஆனா இது என்ன ஆகுதுன்னா சால்வெண்ட் 1 அண்ட் சால்வெண்ட் 2 வந்து immiscible. Immiscibleனா என்ன அர்த்தம்? They will not mix with each other. So they will not mix with each other அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? So solvent 1 வந்து கீழ இருக்கும், A வந்து இங்க இருக்கும், solvent 2 வந்து மேல இருக்கும், B வந்து இதுல இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ இந்த ரெண்டு சால்வெண்ட்டும் மிக்ஸ் ஆகாது. மிக்ஸ் ஆனாதான் என்ன பண்ணும்? ஏவும் பியும் மிக்ஸ் ஆகி they will react and they will form product. ஸோ இது ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகலைன்னா என்ன அர்த்தம்? ஏ இங்கே தான் இருக்கும், பி இங்கே தான் இருக்கும். இந்த பவுண்டரியை கிராஸ் பண்ணி ஏவால போக முடியாது, இந்த பவுண்டரியை கிராஸ் பண்ணி பியால வர முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி கேஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம தேர்டா ஒரு சால்வெண்ட் எடுப்போம். we will take a third solvent. நம்ம தேர்ட் சால்வெண்ட் எப்படி எடுப்போம் அப்படின்னா solvent 1 also will mix with solvent 3 and solvent 2 also will mix with solvent 3. புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? சோ இது கூட நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போறோம்? தேர்ட் சால்வெண்ட் ஒன்னு ஆட் பண்ண போறோம். சோ தேர்ட் சால்வெண்ட் வந்து solvent 1ஐயும் மிக்ஸ் பண்ணும், solvent 2ஐயும் மிக்ஸ் பண்ணும். சோ இது எல்லாமே சேர்ந்து
ஒன்னா மிக்ஸ் ஆயிடும். ஸோ எனக்கு இந்த பவுண்டரி எதுவுமே இருக்காது. ஸோ A and B will react and form product. ஸோ இந்த solvent 3 வந்து it is mixing both the phases. So this solvent 3 வந்து it is acting as a catalyst. So it is called as phase transfer catalysis. ஓகேவா? phase-னா different layers-னு அர்த்தம். ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? phase transfer-னா என்னன்னு? ரெண்டு solvent with ரெண்டு reactant molecules mix ஆகலனா we will be adding a third solvent that will mix with both the solvent and it will form the product. Okay, so இது notes எழுதிக்கோங்க. If two solvents containing two reactant molecules are immiscible, they form separate phases. The reactants cannot migrate across the boundary to react. So a third solvent is added that mixes with both the solvents. So the reactants freely mix and they will react. Phase boundary is eliminated. Example, RCl plus R NaCl. RCl plus NaCl. RCl னா என்னது? R னா alkyl group. So RCl ன்றது வந்து alkyl chloride. Alkyl chloride அப்படின்னா alkyl groupனா carbon and its compounds. So carbon and its compounds வந்து it will not be soluble in water. So waterல soluble இல்லனா இது வந்து will be soluble in any organic solvent. கரெக்டா? ether அந்த மாதிரி. And NaCl வந்து sodium cyanide. Sodium cyanide வந்து ionic compound. So ionic compound வந்து it will be soluble in water. So it is a aqueous solvent. So இது வேற solvent, இது வேற solvent. இந்த ரெண்டு solventம் mix ஆகாது. எனக்கு வேண்டிய ப்ராடக்ட் வந்து NaCl வேணும் எனக்கு. ஓகேவா? ஸோ என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம தேர்டா இன்னொரு சால்வெண்ட்டை மிக்ஸ் பண்ணோம்னா எனக்கு வந்து NaCl வந்து கிடைச்சிடும். பிளஸ் ஐ வில் கெட் RCl. ஓகே, so what is the third solvent? So இதுல நம்ம ஆட் பண்ண போற third solvent வந்து it is tetraalkyl ammonium chloride.
டெட்ரா ஆல்கைல் அமோனியம் குளோரைடு. ஓகே, ஸோ டெட்ரா ஆல்கைல் அமோனியம் குளோரைடு. அமோனியம் குளோரைடோட ஃபார்முலா என்னது? அமோனியம் வந்து NH4, NH3னா அமோனியா, NH4னா அமோனியம், அமோனியம் குளோரைடு. டெட்ரா ஆல்கைல், டெட்ரானா 4, 4 ஆல்கைல் குரூப் இருக்கு. ஸோ இந்த 4 ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக எனக்கு வந்து 4 ஆல்கைல் குரூப் இருக்கும். இந்த மாதிரி CH3 CH3 CH3. ஓகேவா? ஸோ அதுதான் வந்து டெட்ரா ஆல்கைல் அமோனியம் குளோரைடு. ஸோ இந்த சொல்யூஷன் வந்து எந்த மெத்தைலண்ட் இல்லை, எந்த ஆல்கைல் குரூப்பா வேணாலும் இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த சொல்யூஷனை வந்து இதுல ஆட் பண்ணோம்னா இதுவும் இதுல மிக்ஸபிள் ஆகும், இதுவும் இதுல மிக்ஸபிள் ஆகும். ஸோ we will get the required product. Okay, so the third solvent add பண்ணோம்னா the reaction is very fast. ஓகே, ஆனா இத வந்து நம்ம ஆட் பண்ணாம இருந்தோம்னா எவ்வளோ டேஸ் ஆனாலும் இது ரெண்டுமே வந்து ரியாக்ட் பண்ணவே பண்ணாது. புரிஞ்சுதா? எழுதிக்கோங்க. colloid dispersed phase, dispersion medium. colloid dispersed phase, dispersion medium. colloid பத்தி எங்க படிச்சிருக்கீங்களா இதுக்கு முன்னாடி? படிச்சது இல்ல, லோவர் கிளாஸஸ்ல சிபிஎஸ்சி பசங்க படிச்சிருப்பாங்க. ஓகே, ஃபைன். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சொல்யூஷன் கண்டெய்ன்ஸ் 2 காம்போனன்ட்ஸ். வாட் ஆர் த 2 காம்போனன்ட்ஸ்? எதுவும் மிக்ஸ் ஆன சொல்யூஷன் கிடைக்கும் நமக்கு. solute and solvent will give the solution. இதுல எது வந்து lesser amount இருக்கும், எது வந்து greater amount இருக்கும்? solute will be in lesser amount and solvent will be in larger amount. கரெக்ட்டா? எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது சொல்லுங்க. salt and water. இதுல salt வந்து lesser amount, so இது வந்து solute. water வந்து larger amount, so இது வந்து solvent. yes or no? and இது ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வாட்டர் மாதிரியே தான் இருக்கும் பார்க்கிறதுக்கு, டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் எதுவுமே தெரியாது. ஸோ அதனால அதை வந்து நம்ம சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். சேம் திங் கொலாய்டுல வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா solute and solvent நம்ம சொல்ல மாட்டோம். கொலாய்டுல வந்து we will tell it as dispersed phase and dispersion medium. கொலாய்டுல என்ன சொல்லுவோம்? dispersed phase and dispersion medium. dispersed phase வந்து will be in lesser amount, dispersion medium will be in larger amount. இது ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆனா we will get the colloid. and அது பார்க்கிறதுக்கு சிங்கிள் லேயர் மாதிரி இருக்காது, சிங்கிள் லேயர் மாதிரி இருந்தாலும் அதுக்குள்ள நிறைய லேயர்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னேன் கிரேப் ஜூஸ், லெமன் ஜூஸ். ஓகே, லெமன் ஜூஸ்லாம் பார்க்கிறதுக்கு சிங்கிள் லேயர் மாதிரி தான் இருக்கும், ஆனா அது வந்து கிளியர் லிக்விடா இருக்காது. பாத்திருக்கீங்களா? சோ அந்த மாதிரி மில்க் வந்து ஒரு கொலாய்ட். மில்க் வந்து ஃபுல்லா பார்க்க ஒயிட் கலரா தான் இருக்கும், ஆனா மில்கோட பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு உள்ள. ஓகேவா? சோ அதுதான் வந்து dispersed phase and dispersion medium. சோ dispersed phase வந்து it is suspended particle in the colloid. Suspended particle in the colloid. Dispersion medium வந்து the larger surface where the particles are suspended or scattered. Particles are suspended. இதுதான் வந்து dispersion medium. Example milk, ink. இது எல்லாமே வந்து colloids. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து சாண்டையும் வாட்டரையும் மிக்ஸ் பண்றேன்.
சாண்ட் அண்ட் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்றேன். சாண்ட் வந்து வாட்டர்ல டிசால்வ் ஆகுமா? ஆகாது. மிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், எனக்கு ஃபுல் சொல்யூஷனுமே வந்து ஒரு மாதிரி பிரவுன் கலர்ல கிடைக்கும். அண்ட் கொஞ்ச நேரம் விட்டேன்னா என்ன ஆகும், எல்லா மண்ணும் கீழே செட்டில் ஆகும் அண்ட் வாட்டர் வந்து மேல செட்டில் ஆகும். இப்போ நான் மில்க் எடுத்துக்கிறேன். மில்கை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்றேன். நான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு விட்டுறேன். கொஞ்ச நேரம் அது செட்டில் ஆகுமா? மில்க் பார்ட்டிகல்ஸ் கீழே, லிக்விட் தனியா செட்டில் ஆகுமா மில்க்ல? இங்க் எடுத்துக்கிறேன். இங்க் பாட்டில். இங்க் பாட்டில்ல அந்த இங்கோட டை தனியா அண்ட் லிக்விட் தனியா செட்டில் ஆகுதா? இல்ல. சோ ஏன் அது வந்து செட்டில் ஆக மாட்டேங்குது? இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கொலாய்டல் சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து டிஸ்பர்ஷன் மீடியம். ஓகேவா? இதுல வந்து நான் என்ன போடுறேன், டிஸ்பர்ஸ்டு ஃபேஸ் போடுறேன். டிஸ்பர்ஸ்டு ஃபேஸோட பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே சேம் சார்ஜ் இருக்கும். என்ன சார்ஜ் இருக்கும்? சேம் சார்ஜ் இருக்கும். சேம் சார்ஜ்னா என்ன ஆகும்? இட் வில் ரிப்பல். ஸோ இங்க கீழே எல்லாம் செட்டில் ஆகலாம் அப்படின்னு வரும்போது என்ன ஆகும், ஒன்னோட ஒண்ணு என்ன ஆகும், ரிப்பல் ஆகும். ரிப்பல் ஆகுறதுனால இது வந்து எப்பவுமே செட்டில் ஆகவே ஆகாதா, எப்பவுமே என்ன ஆயிட்டு இருக்கும், மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும். ஸோ த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆன் த டிஸ்பர்ஸ்டு ஃபேஸ் வந்து they will be having same charge. ஸோ எப்பவுமே they will be always repelling and they will not be settled down. ஓகேவா? ஸோ எப்படி எழுதுவீங்க அது? The particles in colloid do not settle down because of ion-ion repulsion. Because of ion-ion repulsion. So we can say that a colloid is stable. Colloid is stable அப்படின்னா அது வந்து செட்டில் ஆகவே ஆகாது, எப்பவுமே வந்து கொலாய்டாவே தான் இருக்கும் பார்க்கறது. ஓகேவா? ஸோ த கொலாய்ட் இஸ் ஸ்டேபிள். ஸோ கொலாய்ட்ல வந்து சிங்கிள் லேயர் மாதிரி நமக்கு தெரியாது, நமக்கு வந்து 2 different layers இருக்கு, dispersion phase and dispersion medium இருக்கு. ஓகே? ஸோ a colloid is called as heterogeneous mixture. A colloid is called as heterogeneous mixture, but the particle size வந்து is very small. Particle size வந்து very small. We cannot see the particles with naked eyes. மில்க்ல இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியுமா? இங்க்ல இருக்க பார்ட்டிகல்ஸ் நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியுமா? முடியாது. ஆனா பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு, but they cannot be seen with the help of naked eyes. They can be seen only under microscope. They can be seen only under microscope. சொல்யூஷன்ல இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து மைக்ரோஸ்கோப் கடியிலும் பார்க்க முடியாது. சால்ட்டை வந்து வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மைக்ரோஸ்கோப்ல வச்சு பார்த்தாலும் சால்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் தெரியாது. ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? கொலாய்ட்னா என்ன, டிஸ்பர்ஸ்டு ஃபேஸ்னா என்ன, டிஸ்பர்ஷன் மீடியம்னா என்ன அப்படின்னு. கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் கொலாய்டல் சொல்யூஷன்ஸ் நாளைக்கு பார்க்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு ஹோம்வொர்க் என்ன அப்படின்னா, பேஜ் நம்பர் 87ல வால்யூம் 2 புக்ல ஒரு டேப்லர் காலம் இருக்கும். ஸோ அந்த டேப்லர் காலமை உங்க நோட்ல வரைஞ்சிட்டு வரணும். அதுதான் வந்து ஹோம்வொர்க். ஓகேவா?